ਤਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਾਇਨੇ ਕਈ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਵੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਆਣੀ ਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਅਸਲ ਪਿਕਚਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫਟਾਫਟ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। पंजाब सरकार ने एनजीटी के सामने कहा कि सूबे दे विच पटाखियां ते रोक लगाउण दी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सूबे च प्रदूषण कंट्रोल दे विच। उधर दिल्ली और चंडीगढ़ दे विच पटाखियां ते रोक लग चुकी है, जबकि पटाखियां ते पाबंदी लगाउण तो बाद हुण हरियाणा ने दिवाली वाले दिन 2 घंटे पटाखे चलाउण दी इजाजत दे दित्ती। खन्ना दे विच पुलिस ने लकड़ी और कोले के गोदाम के उत्ते छापा मारिया। छापेमारी दौरान टीम ने वड्डी गिणती के पटाखे भी जब्त किए जो बिना लाइसेंस तो रखे गए सन। उधर ब्रिटेन दे सिखां नूं वड्डा झटका लग्या। लंडन हाई कोर्ट ने सिखां नूं घट गिणती का दर्जा देण दी मंग वाली पटीशन नूं रद्द कर दिता। यह पटीशन सिख फैडरेशन ने दाखिल की सी। पंजाब दे विच फिलहाल माल गड्डियां दे चलण की कोई संभावना नहीं है। किसानां दे अंदोलन नूं वेखदिआं भारतीय रेलवे ने 12 नवंबर तक सूबे दे विच माल गड्डियां ना चलाउण दा फैसला लिया। माल गड्डियां ना चलाउण कारण सूबे दे विच ब्लैकआउट का डर पैदा हो गया है। कोले की घाट कारण सूबे के सारे थर्मल प्लांट हुण बंद पए ने। बठिंडा दे विच किसानां ने कहा कि उन्होंने माल गड्डियां चलाउण दे लई ट्रैक खाली कर दित्ते ने, पर वो यात्री गड्डियां नूं चलण नहीं देणगे। मोगा च भी किसान रेलवे स्टेशन ते धरना दे रहे हैं। किसानों ने कहा कि जे सरकार ट्रेनां चलाउणा चाहुंदी है तां पहला खेती कानूनां नूं रद्द करे। उधर नाभा के थर्मल प्लांट के बाहर किसानों का धरना जारी है। किसानों ने कहा कि जब तक खेती कानून रद्द नहीं होंगे उस वेले तक धरना जारी रहेगा। जो बाइडन अमरीका के नवे राष्ट्रपति होंगे। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को हरा के स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया। 78 साल के बाइडन 2 बार उप राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अमरीकी चोण दे विच भारतीय मूल की कमला हैरिस पहली महिला उप राष्ट्रपति बनणगे। कमला हैरिस की मां भारतीय सन, जदों कि उन्होंने पिता जमैका मूल के सन। जो बाइडन और कमला हैरिस 20 जनवरी को सौं चुकणगे। उधर अमृतसर के आर्टिस्ट जगजीत सिंह ने वखरे अंदाज दे विच जो बाइडन नूं बधाई दी। उन्होंने हुण तक 40 अमरीकी राष्ट्रपतियों की तस्वीर कैनवस के उत्ते उतारी। उधर समाणा दे विच भी बाइडन के अमरीकी राष्ट्रपति बनने ते लड्डू वंडे गए। समाणा के कई लोगों ने रिश्तेदार अमेरिका दे विच रहिंदे ने। बिहार दे विच एनडीए की विदाई के संकेत ने। एग्जिट पोल दे विच महागठजोड़ नूं बंपर बहुमत मिलिया है ते बीजेपी जेडीयू सिर्फ 55 सीटां दे उत्ते सिमट सकदी है। खेती कानूनों को लैके नाराज चल रहे बीजेपी आगू सुरजीत जियानी राजनाथ सिंह नूं मिलण दे लई दिल्ली पहुंचे। जियानी ने बिना नाम लए पार्टी आगुआं ते हाईकमान नूं गुमराह करन दे इल्जाम लगाए सन। बीजेपी आगू तरुण चुग ने कहा कि जे सीबीआई स्कॉलरशिप घपले का जांच करती है तो पंजाब भाजपा उसका स्वागत करेगी। बीजेपी आगू ने सीएम तो कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत नूं बर्खास्त करने की मंग भी की। गायिका अनमोल गगन मान नूं पंजाब आम आदमी पार्टी यूथ विंग का सह प्रधान बनाया गया है। पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके अनमोल गगन मान नूं बधाई दी। कुछ समय पहला ही अनमोल पार्टी दे विच शामिल हुई सी। राज्यसभा एमपी सुखदेव सिंह ढींडसा ने कहा कि हम ख्याली पार्टियां दे नाल मिलकर श्रोमणी कमेटी चोणां लड़ के बादलों नूं कमेटी तो बाहर किया जाएगा। ढींडसा दरबार साहब मत्था टेकण पहुंचे हुए सन। अबोहर तो बीजेपी विधायक अरुण नारंग की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। घर दे विच क्वारंटीन हुए विधायक ने अपने संपर्क दे विच आउण वालियां नूं टेस्ट करवाउण की अपील की है। उधर पानीपत शराब मामले दे विच पुलिस ने ठेकेदार संदीप और बंटी नूं गिरफ्तार किया है। संदीप ने बंटी तो नकली शराब खरीदी सी जिसने एक महिला ने लोकां नूं वेचिया। अनंदपुर साहब नेड़े हिमाचल के एक पिंड दे विच एक वाहन खाई दे विच डिग पिया। हादसे दे विच पिंड बारूवाल के नौजवान ड्राइवर की मौत हो गई।
ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਘਰਾਚੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਠਿਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਇਲਰ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਛੱਤ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੌਲੀ ਜਾਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਾਈਕ ਖੜੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੰਮ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਪੰਜੋ ਖਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਚਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੀ ਕੁੜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਹੇ ਟਰੱਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਨੇ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਟਰੱਕ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਟਰੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਡਰੇਨ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਕੈਥਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੋ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ 3 ਸਾਲਾ ਧੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਧੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਜੈਨ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਦਾਮ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ 3399 ਬੋਰੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ 2600 ਖਾਲੀ ਬੋਰੀਆਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ 'ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸੜਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜੀ। ਪਰਾਲੀ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4 ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਰੋਹਤਕ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਿੱਟੇਵੰਡ ਵਡਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਜਦਕਿ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਅੰਸ਼ੁਲ ਛਤਰਪਤੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਮਰਹੂਮ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹਾਦਰ ਮਹਿਲਾ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1890 ਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਖਸ਼ੀਵਾਲਾ ਚ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਿਤਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੈਕਟਰ 2 ਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਿਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਡ ਤੇ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਵਿਜੇਂਦਰ ਬੇਨੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਸੋਲਨ ਦੇ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਟਰੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚਲਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਭਰਨ ਲਈ ਵਪਾਰੀ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ 10 ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਰੀਬ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਂਗੜਾ ਦੀ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਗਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਗੇ।
ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ 93 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੇਕ ਵੀ ਕੱਟਿਆ।